مخلصای سرافشان سکتور بی مخلصای سرافشان مخلصای استقلال سکتور بی گل کردی مخلصان عزیز با کنسکی بلند هر دسته رو به شماز میگیره. салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд мухлисон ва алоқамандони футболи тоҷик. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор оғоз мешавад ва қарор аст ки ин шом дар ин варзишгоҳ бозии мавқуфмондаи даври даҳуми лигаи олӣ баргузор гардад. ин рақобат байни дастаҳои Истиқлол ва Иста Равшан доир мегардад. Айни ҳол дар ҷадвали Лигаи Олии мамлакат дастаи Истиқлол дар ҷойи чаҳорум қарор дорад бо касби 24 имтиёз ва бояд инро ҳам қайд кунем ки ду бозӣ камтар анҷом додааст ин тим ва дастаи Иста Равшан бошад 13 имтиёз дорад дар ҷойи даҳум мавқеъ гирифтааст бо 13 имтиёз. ва хуб имрӯз ин дастаҳо барои ба даст овардани имтиёз аз бозии мавқуфмондаи даври даҳум бо ҳам мубориза мебаранд ва мо шумо бошем рафти ин рақобатро аз тариқи телевизионҳои худ тамошо мекунем. дастаҳо аллакай ба майдон меоянд ва мисли ҳамеша аз қабл аз оғози рақобат сараввал суруди миллӣ садо хоҳад дод. бинандагони арҷманд ҳоло суруди миллӣ ҳам садо дод дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор дар он маконе ки баъди чанд лаҳзаи дигар бозӣ байни дастаҳои Истиқлол ва Иста Равшан бояд баргузор гардад. ёдовар мешавем ки дастаҳои Истиқлол ва Иста Равшан айни ҳол ду дастаи захмӣ ҳастанд, ду дастае ки бо захмҳои худ аз бозиҳои ҷоми Тоҷикистон ба Лигаи Олӣ баргаштанд. дастаи Саравшан ёдовар мешавем ки аз тими Эсхата бо ҳисоби калон дар дораи рақобатҳои ҷом шикаст хӯрда буд ва натавонист ки роҳи худро дар ин мусобиқа идома бидиҳад. дар даври чоракниҳоӣ албатта ин даста аз дастаи Эсхата дар дербии вилояти Суғд шикаст хӯрд ва тими Истиқлол бошад дар даври чоракниҳоӣ бар муқобили бошгоҳи Вахш бозӣ кард ва онҷо бозии дастаҳо то ба силсилаи зарбаҳои пеналти рафт. дар силсилаи зарбаҳои пеналти дастаи Вахш ғалаба кард ва дар ҷоми Тоҷикистон хуб ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфт.
ва ин ҳоло соли дуюм аст, мавсими дуюм аст ки дастаи Истиқлол пайҳам наметавонад ҷоми мамлакатро ба даст биёрад. Ин албатта дар таърихи дастаи Истиқлол яке аз рӯйдодҳои камтарин аст, яке аз ҳолатҳои камтарин аст ки ҳамин гуна хуб вазият ба пеш меояд ва ин даста наметавонад ки хуб дар ду мавсим дар ҷоми мамлакат то ба даври финалӣ барояд ё ин ки умуман ҷомро ба даст биёрад. Соли гузашта ин даста аз дастаи Регатадас шикаст хӯрда буд ва ахиран тими Регатадас барандаи ҷоми Тоҷикистон гардид. ҳоло бошад имсол аз дастаи Вахш ин тим шикаст хӯрд. хуб, ҳаятҳои дастаҳоро коргардон барои мо шумо нишон дод ва хуб дар ҳайати дастаи Истиқлол имрӯз бозингарони хуб беҳтаринро Игор Чилевченко интихоб карда ва дар ҳайати асосӣ ҷой додааст. ҳайати аввалияро мо албатта чанд лаҳза баъдтар боз ҳам барои шумо пурра хоҳем гуфт ва тими Саравшан албатта ки як ҳайати асосӣ дорад ва чанд бозингари дигаре ки дар захира ҳастанд. ҳамагӣ яъне ман дар назар дорам ин ки ҳайати дастаи Саравшан бозӣ ба бозӣ нобаста аз натиҷаҳои хуб ёбад чандон иваз намешавад, чаро ки шумораи бозингаронаш на он қадар зиёд ҳастанд. хуб, дар ҳайати эҳтиётӣ ин даста барои мисол ҳамин рӯз танҳо 4 бозингар қарор дораду халос. хуб, ҳама чизо мода аст барои оғози бозии дастаҳои Истиқлол ва Саравшан. садои шакидовари марказ низ баланд гардид, рақобат иншо шурӯъ мешавад ва ёдовар мешавем ки пас аз чанд рӯзи дигар дар ин варзишгоҳ албатта баргузории бозиҳои кафа аввалин бор байни мунтахабҳо доир мешавад ва рақобатҳои гурӯҳи б махсусан дар ҳамин варзишгоҳ мегузаранд, он ҷое ки Тоҷикистон, Ҳиндустон, Эрон ва агар хато накунам Қирғизистон дар як гурӯҳ бо ҳам қарор доранд. ҳоло ҳуҷуми аввалини дастаи Истиқлол ва гол! Амирбек ба задани гол даст меёбад дар дақиқаи дар сонияи 30 дар дақиқаи аввал аллакай ҳисоб кушода мешавад. Ҷурабоев ман медонистам ки Амирбек Ҷурабоев зарбаҳои хуб дорад, аммо то ин дараҷа зарбаи хуб доштани ӯро на, инро ман намедонистам. саҳнаи такрорро мебинем. бо як ҳаракат, бо як ҳамла бозингарони Истиқлол ҳамин гуна ба марказ тӯбро бурданд ва аз он мавқеъ Амирбек Ҷурабоев бо як зарба тӯбро ба кунҷи дарвозаи Саравшан ворид кард. яке аз зеботарин голҳо маҳз дар ҳафтаи ҷорӣ ҳамин гол хоҳад буд. хуб, мо ба ҳаятҳои дастаҳо дар ҳол таваҷҷӯҳ мекунем, чаро ки дар идома эҳтимол аст боз голҳои дигареро мо бо ин шаклу тартиб дар иҷрӯи дастаҳои Истиқлол ва Саравшан бубинем. ҳайати дастаи Истиқлол рақами 99 Муриддин Ҳасанов, таҳти шумораи 15 Кирилл Суслов, рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, рақами 4 Марлин Чабанов, рақами 19 Тамназаров, сармураббии дастаи Истиқлол дар экранҳои мо шумо аст Игор Чилевченко, таҳти рақами 21 Ромиш Ҷалилов, рақами 17 Эҳсони Панҷшанбе, рақами 6 Амирбек Ҷурабоев, рақами 8 Сиёваш ҳақназарӣ, рақами 9 Рустам Суиров, рақами 77 Ризо Деҳқонӣ. ва хуб, гуфтем ки Игор Чилевченко сармураббии ин даста аст. ҳайати дастаи Саравшан, рақами 96 Нусратободӣ Ҳусейн, рақами 15 Фарҳод Амирӣ, рақами 22 Фаридун Деҳқонов, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 3 Стефан Онгуене, рақами 77 Саид Чобузоров, таҳти шумораи 7 Султонбек Фозилов, рақами 27 хуб Бубур Қосимов, таҳти шумораи 9 Ҷаҳонгир Сафаров, рақами 11 Тулкин Эргашев, рақами 10 Георгий Тете Атрам ва сармураббии дастаи Саравшан Тоирҷон Муминов. ҳайати доваронро ҳоло ман барои шумо хоҳам гуфт. ёдовар мешавем ки дар бозии имрӯз довари асосии Бахтиёр Комилов аст ва ёварони Ҳасан Каримов, Сорбон Аҳмадзода ва Насрулло Кабиров ҳастанд. албатта Насрулло Кабиров довари чаҳорум аст дар ин рақобат.
суратафзои Атавназаровро мебинем. вале ӯ тӯбро гирифта натавонист. аз зери фишор ҳоло берун мешаванд бозингарони Истиқлол ва ҳуҷуми навбати дастаи Истиқлолро мебинем ки ҳақназарӣ оғоз кард. Рустам Соиров пасиё ба Амирбек, бо мушкили Амирбек Ҷурабоев тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дошт. ахтараш Рустам Соиров, баъдан Амирбек Ҷурабоев хост ки ҳуҷуми дастаашро идома бидиҳад. охирин бор вақте ки дастаҳои Истиқлол ва Исаравшан бо ҳам бозӣ карда буданд, албатта ки дар дори рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон буд. бозии ин дастаҳо дар даври чорякниҳоӣ ва он ҷо Истиқлол бо ҳисоби 2-1 Исаравшанро шикаст дода буд. вале дар бозиҳои даври нимниҳоӣ ки бозиҳои рафту баргашт буданд, яъне аз ду бозӣ иборат буд, баъдан дастаи Истиқлол аз тими Регар Тадас мағлуб шуд ва натавонист ки ба финал барояд. ин даста пас аз солҳои сол ки пайваста дар финалҳо иштирок мекард, хуб ҷомҳоро ба даст меовард. ва имсол ҳам ҳамин гуна шуд, яъне соли дуюм ҳамин даста ҳоло имкониятро аз даст дод. Рустам зарбаи кунҷӣ кор мекунад барои дастаи худ. имрӯз дар ҳайати дастаи Истиқлол як қатор аз бозингаронро мо намебинем, алалхусус бозингарони ҷавони дастаи Истиқлол ки ба мунтахаби ту 17 солаҳои Тоҷикистон даъват шуданд. Мустафо Асанбеков дифоъгар ки капитани тими мунтахаби Тоҷикистон аст дар ҳайати наврасони то 17 сола ва қарор аст ки ӯ бо дастбанди капитани мунтахаби Тоҷикистонро дар ҷоми ҷаҳон роҳбарӣ кунад. ва ҳамчунин Муҳаммад Назриев, яке аз беҳтарин ҳамлагарони наврас ки умеди футболи тоҷик аст, ӯ низ албатта даъват шудааст ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ва айни ҳол дар кишвари Индонезия қарор доранд наврасони то 17 солаи мамлакат. ирсоли навбати ба дохили ҷаримагоҳ аз зарбаи кунҷӣ буд ва ҳоло тӯб аз майдон зада берун карда мешавад. боз як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи бозингарони Истиқлол ва боз ҳам дар назди тӯб қарор дорад ҳақназарӣ. зарбаи урроз ҷониби дарвозаи дастаи Саравшан, ҳоло Ризо Деҳқонӣ ирсоли баланд ва фурсат барои иҷрои зарба дода намешавад. анихтараш мавқеи чунин зарбазанӣ барои бозингарони Истиқлол пайдо нагардид ва яке аз бозингарони Истаравшан ҳоло дар дохили ҷаримагоҳи худ дар замин хоб аст. ин Георги Тете Атрам аст. мухлисони тими Истаравшан айни ҳол дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ҳастанд. ҳарчанд онҳо зиёд нестанд, шояд 100 нафар бошанд, шояд 50 кас, шояд 10 кас, ҳатто агар як кас ҳам ки бошад, он як кас яъне ки дастаи Саравшан барояш то ин ҳад муҳим будааст ки омад ва ин дастаро дорад дастгирӣ мекунад. инҷо мо бархурдро мебинем. ой бо сар Содиқҷон Қурбонов бо сар як зарба ба рӯи футболбози дастаи Саравшан мезанад ва довар ба назди экранчаи вар меравад. ҳоло ба ин амалкарди футболбози Истиқлол довар чӣ вокунише нишон медиҳад ва чӣ ҷазое медиҳад ӯро. мо интизор мешавем ки довари марказ ин саҳнаи такрорро худаш бо ду чашми худаш бубинад ва мо ҳам дар баробари довар бори дигар имкон дорем ки тамошо кунем ин ҳолатро. албатта шояд зарбаи сахт назад, вале зад ва ин як беэҳтиромӣ аст нисбати бозингари рақиб. довари марказ баргашт ба майдон ва ҳоло корти сур? На, танҳо корти зард нишон медиҳад ба дифоъгари дастаи Истиқлол ба хотири
شاید بیشتر از اون که داور در این حالت ضربه رو نگاه کنه، تنها به احترامی نسبت رقیب رو نگاه کرده کارت زرد داد با صادق جان قربانوف دفاعگر دسته استقلال. ولی در آغاز بازی در دقیقه 9 کارت زرد گرفتن یک دفاعگر دسته استقلال این برای این دسته البته چندان خوب نمیشود. لیکن به هر حال در ادامه اکنون باید که هم بازیگران استقلال و هم بازیگران استراشان بیشتر در مورد احترامی رقیب اندیشند و احتیاطکار باشند. با هجوم دیگری دسته استقلال رو ما می‌بینیم. ضربه کنجی با فایده دسته استقلال. اینجا ریزو دهخونی با فایده دستش ضربه کنجی کار کرد. بازم گیورگی در برابر صادق جان قربانوف قرار دارد، ولی فکر نمی‌کنم که این دفعه صادق جان قربانوف با سر برای او بزند. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه اوت با فایده دسته استقلال. توپ را از میدان زده بیرون کرد. در همین وضعیت فرهاد امیدی اگر خطا نکنم. رامیش پرتاب was out. سیاوش حق‌نظری توپ را از دست داد. حالا بازیگران استراشان میخوان با هجوم گذارند، اما خودی حق‌نظری برگشت و توپ را گرفت. حرکت دقیقه 12 رقابت آغاز شد و بعد از زمان یک ضربه و یک گل فوتبال بازی استقلال امیربک جوراباєв ما هرچند بازی زیبای استقلال رو میبینیم، اما دیگر هجوم‌های خوب و ضربه‌ها جانب دروازه سراشان دیده نمی‌شود. یعنی در خط دفاع این معنا رو دارد که دسته سراشان بازی در کاری رو نشان داده توانسته ایستاده است. البته در آن حالتی که یک ضربه اجرا شد و توپ به دروازه این دسته وارد شد، اونجا حتی خود بازیگران سراشان انتظاری آن رو نداشتند که این گونه حالت میشود. در دقیقه اول گل سر میدهند آنها با یک ضربه از مسافه خیلی هم دور. سبب اساسی هم همین بود. ضربه نوبتی بود سر. این دفعه رستم ضربه زد، اما توپ از دروازه نصرت عبودی از دروازه و بلندتر رفت توپ در همین حالت. توپ در اختیار بازیگران استقلال. دسته سراشان در آغاز رقابت همچون تیم دویم است در میدان. اساساً این دسته کوشش کرده است که موقع خود را در نیمه میدان خود بگیرد. درست به خطا. سیاوش پسیو با ریزا دهخونی. ریزا حرکت میکند که خودش توپ را در اختیار داشته باشد. پسیو به نظرف احتام پس بخیب. کلی بازیگران سراشان به غیر از یک حمله‌گر در خط دفاع هستند. جوراباєв، احسان پنجشنبه. بازیگزاری خوبی بازیگران دسته استقلال را می‌بینیم. ریزا دهخونی ارسالی از حد بلندی و
توپ از میدان بیرون شد از خط اوت. البته یعنی اینجا اوت با فایده بازیگرانی استراوشان اکنون به میان آمد. جورابویف سولی بلندی او احتمال نظرف دوباره توپ را به داخل جریمه روان کرد. سرعت افزایی رستم سویروف نه به توپ نمیرسد این موزینگر هم. ایگور چلفچنکا از یک طرف ما در چهره او تبسم رو میبینیم، از طرف دیگر باشد از با حرکت‌های که با سر داشت اما میفهماند که از چیز نوروزی است. فشار میارم بازیگرانی دسته استقلال. هجوم دسته سراوشان نه اینجا جابانوف توپ را به اختیار دسته خود برگرداند. خب اکنون داور اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. از نو رومیش آمده است که توپ رو از اوت با بازی در آورد. سیوش رومیش جلیلوف پاسیو با کنار احسانی پنجشنبه. حالا در بازی امروز ما نسبت دیگران احسان رو کمتر احساس میکنیم. نام خدر پاسی خوب در اجرای احتم نظرف و تیمی سراوشان میتواند به عکس الهجوم گذارد. ارسال طولانی با جریمه‌گاه استقلال و توپ راست جانب دستان محریدین حسنوف رفت. دروازه‌بان دسته سراوشان با یک ضربه توپ را از نزد دروازه دستش دور کردن خواست و اینجا باشد قاعده بازی ویران گردید. مقابل سفرف قاعده بازی ویران شد. باز یک حمله دیگر در اجرای دسته سراوشان و این یکی از کمترین هجوم‌های این دسته که کوششی به هجوم رفتن این دسته است. اوت با فایده سراوشان. هجوم جوابی دسته استقلال آغاز می شود. دهخانی پاسیو سولی بلند جانبی سیو شق نظری حالا در حیات هر دو دسته هم لگنرون هستند، مخصوصا در حیات دسته استقلال اگر نگاه کنیم دو بازیگری هستند که از کشور ایران آمدن، مخصوصا رضا دهخانی از جمله اون بازیگرانی است که حتی در خطا نکنم اگر حیاتی دسته پرسپولیس بازی کرده است، یکی از بهترین دسته های آسیا و از طرف دیگر در حیات منتخب ایران هنرنمایی کرده است.
راستی در مورد یولو حق نظری سیاوش حق نظری که بازیگر شماره 8 دسته استقلال است این حال چندان معلوماتی زیاد ندارم ولی اون نیز از جمله بازیگرانی است که تا یک اندازه در میان مخلصان فوتبال ایران مشهور است و محبوب هم هست. در حتی دسته سرافشان باشد همچنین در روزابون اون از کشور ایران است. علیشیر جلیلوف در اکانوی ما شما است. او امروز در هیئت دسته استقلال نیست. بازی را از نشستگاه‌های ورزشگاه مرکزی شهری سر تماشا کرده است. یعنی اگر چند که در هیئت شامل نشود او استراحت کند امروز ولی باز هم دسته خود را تنها نمیگذارد و بازی را تماشا میکند. اینجا بازیگران هیئت احتیاطی دسته استقلال برای ما شما نشان داده شده از جانب کارگردان. یادآور میشیم که در هیئت احتیاطی Сафарали Музафар, Туркай Рудольф, Рустам Камолов, Табрез Исломов, Манучер Сафаров, Масрур Гафуров, Шахром Сулаймонов, Окор Жозеф, Манучер Джалилов و شان پول خب کومولافه قرار دارند. در حیث احتیاطی دسته استراحت باشد تنها 4 کس هستند. دلشد دادابویف، محمد سلمان شوراجابов، جهانگیر ایمادیارов و حالا هجوم نوبتی استقلال باز هم برطرف می شود و پرویز جان دهقانov. تمام. نظرов پاسیو باقی امروز در نبودن علیشیر جلیلوف دستبند کاپیتانی در دست سروان منتخب تاجیکستان است، در دست احتم نظرов است. ما میدونیم که در تیم استقلال کاپیتان علیشیر جلیلوف است ولی در منتخب احتم نظرов است کاپیتانی اول، کاپیتانی یکم. رضا دهقانی پاسیو با احتم حالتی مشکل بود در این وضعیت برای چابانوف ولی به هر حال توپ را در اختیار دستش نگه داشت. حق نظری پاسیو از میان 3 کس احتم نظرов با جریمه گاه وارد می شود. پاسی نوبتی و احسانی پنجشنبه نتوانست پاسی خوب بدهد و موقع را از دست داد. اوت با فایده دسته استقلال به میان اومد. احسانی پنجشنبه حالا در آن حالت بهترینه که البته ما شما شاهد بودیم و دیده بودیم حالا در آن وضعیت قرار ندارد ولی از جمله بهترین بازیگران فوتبال تاجیک هست هنوز ولی آن شب و روزهایی که او در هیئت دسته استقلال در هیئت منتخب تاجیکستان هنرنمایی میکرد و در مرکز مثل یک محرک بود حالا ما بازی او را آنگونه نمیبینیم. دریبلینگ های کم از طرف این بازیگر به نظر میرسد و بعضی وقت کوشش‌های ضربه‌زنی میکرد از مسافه دور ما کوشش ضربه‌زنی او رو دیگر نمیبینیم. در اختیار فوتبال بازونی سراوشان سچو زوروف پاس داد باقی و حالا رستم سویرف با جریمه گاه وارد می شود. رستم ضربه و دیفوگر با یک پوخچ توپ را برگرداند و اکنون ضربه کنجی به فایده دسته استقلال به میان آمد. جهانگیر سفارov ضربه زده است در این وضعیت. حق نظری از کنج میدان آماده که میگیرد برای توپ را به بازی در آوردن. صدای شکدوار
ارسال توپ به جریمه‌گاه، ضربه و امیربک اینجا ضربه راست اجرا کردن نتوانست. کوشش بازیگران دسته سرافشان. نه اینجا حالت افساید بوده است با اشتراک بازیگر شماره 7 این دسته سلطانبک فضیلوف در حالت افساید قرار گرفته است در لحظه اجرای پاس. او در برابر رومیش جلیلوف می‌دوید برای گرفتن توپ. البته احسان در خط دفاعی دسته استقلال الله دفاعگران این تیم بازی میکنند. صادق جان قربانوف از زیر فشار دستش را بیرون کرده احسان پنجشنبه با این پاس. کریل دسته سرافشان حالا هرچند 25 دقیقه از آغاز بازی گذشته باشد هم ولی این حال چندان جرأت ندارد این تیم که در نیمه میدان استقلال فشار بیارد. آنها پیش از همه احتیاط میکنند تا اینکه موقعهای خود را در دفاع از دست ندهند، در نیمه میدان خود موقعهای خود را از دست ندهند. اینجا توپ زده از میدان بیرون کرده میشود از جانب بازیگر دسته سرافشان و پرتاب از اوت. امیربک پاسی به عقیب کریل پس با صادق جان قربانوف. احتمال نظرف پس او جانبی امیربک جوراباєв. امیربک توانست که به توپ برسد اولین شده تق نظری پس او کاملا باقی ارسال امیربک نه چندان موفق ولی هم دستش رومیش اینجا توپ رو در میدان نگه داشت. پس نوبتی احسان ادامه هجومی دسته استقلال و گل. به نهایت گل زیبا افسانه‌ای و باور نکردنی. رضا دهقانی با یک ضربه بعد یک چرخش با پای چپ توپ را به کنج بالایی دروازه سرافشان وارد کرد. حسین نصرت آبادی نتوانست ضربه رضا دهقانی را برگرداند. 2-0 این یک شاهکاری بود در اجرای بازیگر دسته استقلال. صحنه تکرار رو میبینیم چگونه او با پای چپ و از مسافه دور ضربه زد. هر دو گل بازیگران استقلال امروز بیرون از جریمه‌گاه بود. مخصوصا این گل دوم زیبا بود، خیلی زیبا. البته اسیست رو در این حالت احسان پنجشنبه انجام داد. رضا دهقانی هرچند کار اساسی را خودش کرده باشد هم ولی یک تشکر قرضدار است از احسان برای پاس دادن و برای موقع ضربه زنی رو برای مهیا کردن. احسان از نو توپ رو میگیرد. پس نوبتی او به نظری باز یک هجوم دیگری دسته استقلال رو میبینیم. رستم الکی در داخل جریمه‌گاه است. پس او به رضا دهقانی احتمال نظرف ارسال به داخل جریمه‌گاه و حالتی بسیار مشکل برای بازیگران سرافشان به میان آمد ولی اینجا حالتی افساید حالا به خط گرفته میشه.
واقعا قسم اول رو گل‌های زده بازیگران استقلال خیلی جالب و زیبا کرد. شاید بعد از گل دوم اکنون بازیگران دسته سرافشان بیدار میشوند، چون که آنها بعد از گل اولی فوتبالبازان استقلال در دقیقه اول بیدار نشدند، هجوم نکردند، تنها در دفاع ماندند تا آنجایی که رضا دهقانی تصمیم گرفت یک گل دیگر بزند. تغییرات اولین در هیئت دسته سرافشان، حالا طاهرجان مومنوف سرمربی این دسته تصمیم میگیرد که بازیگر را عوض کند. استفان از میدان گرفته می شود تحت شماره 3 اونگوینه و با جای او تحت رقم 70 پرویز جان دهقانوف وارد میدان گردید. پرتاب از اوت دهقانوف اولین رسیدگی او به توپ تته نتوانست توپ را بگیرد در این حالت و هجوم را ادامه بدهد. نظرف پاسی از بین چند کس اما اغنظری نتوانست به توپ برسد. در حالت دسته سرافشان بازیگر عوض کرده شد. بازیگر رقم 3 استفان آنگوینه میدان ترک کرد و با جای بازیگر رقم 70 پرویز جان دهقانوف به میدان آمد. هجوم دسته سرافشان را بیاید ببینیم که این چگونه هجوم خواهد بود. ارگاشف مجبور میشود که به برگردد. اوت و فایده استراشان در مرکز میدان. اینجا مارلن چوبانوف توپ رو از میدان صدا بیرون کرد. امربک جورابویف اشتباه کرد، قاعده بازی رو ویران کرد. این دفعه قاعده بازی ویران نمی شود و داور اجازه داد که بازی ادامه بیابد. در نظری پسیو به کنار رضا و تنهایی توپ رو به مرکز میدان می آورد و همدستش انتظار این پس را نداشت. احسان پس با مرکز میدان با مشکلی احسانی پنجشنبه توپ را در اختیار خود نگاه داشت و اغنظری با یک پاس اولی حالا حمله خود رومیش را در کنار با توپ تامین میکند. ادامه هجوم استقلال را میبینیم. پاس رومیش به خود اغنظری در میان 4 نفر. اغنظری توپ را در اختیار دارد و قریب بود که از میان آنها فرار میکرد، میگذشت. خود بازی ویران شد از جانب بازیگر دسته استقلال. رضا دهقانی خود بازی را ویران کرده است. واو با فایده سرافشان بازم دفعه نزدیک به جریمه‌گاه استقلال. احتام توپ رو از میدان زده بیرون کرد در کنار. ادامه می‌یابد هجوم دسته سرافشان. پس به خط جریمه‌گاه موقع برای اجرای ضربه ها میتواند پیدا شود. نه احسانی پنجشنبه توپ رو برگرداند به اختیار همدسته های خویش. موردین حسنوف ظاهراً چنین به نظر می رسد که موردین حسنوف امروز به ورزشگاه مرکزی شهر ایسار نه برای بازی بلکه برای استراحت آمده است و الکی 34 دقیقه می شود که او در میدان استراحت دارد. کسی او را غم نمی دهد و این اولین بار بود که از چنین مسافه دور ضربه می زنند بازیگران سرافشان. کسی موردین حسنوف را تا این دم ناراحت نکرد. با ضربه خود، با هجوم خود و اومن و تشویش نداشت. تا این دم فقط استراحت کرد. حالا اکنون در ادامه چی می شود؟ خب با هم می بینیم.
فکر نمی‌کنم که چندان تغییرات زیاده به میان بیاید. رامیش جلیلوف پرتابی و از اوت دهخونی توپ رو دوباره برامیش میگذارد و سیاوش شق نظری و باز هم اوت و فایده استقلال. پرتاب داخل جریمه است روشن برای احتمال نظرف امکانیت هست که توپ رو بگیرد و پس باقی قربانوف رضا دهخونی رامیش جلیلوف از کنار توپ را از خود اندک دورتر سر داد و با این سبب توپ را از دست داد. اوت و فایده استقلال است. تا پایان قسم اول حالا وقت است. اگر بازیگران سرافشان بیدار شوند، اگر آنها هجوم کنند، حتما این وقت این 10 دقیقه بسنده است برای زدن حداقل یک گل. اما اگر بازیگران استقلال بخواهند که شماره گل‌های خود را زیادتر کنند، برای آنها هم وقت کافی هست. احسان پنجشنبه استقلال را به هجوم میبرد و پس به مرکز از کناری راست هجوم نوبتی دسته استقلال ادامه خواهد یافت. رضا دهخونی یک دیگر رو نفهمیدند در این وضعیت بازیگران دسته استقلال. بزرگ احتمال ظرف امیر بک حالا احسانی پنجشنبه رضا دهخونی توانستی با مشکلی تو در اختیار دستش نگه دارد. رضا از میان دو کس باز هم فرار کرد و این بار نه چندان پس خوب. نه ضربه کنجی است. مخلصان دسته استقلال رو ببینید که چگونه دسته خود رو دستگیری دارند. سیاوش حق نزدیم از کنج میدان آماده است که ضربه کنجی را با خوب بازی دارد و ببینید که 5-0 می شود شماره ضربه کنجی. باز یک ارسال دیگر به جریمه گاه از کنج میدان. مبارزه در نزد جریمه گاه دسته سرافشان ادامه می‌یابد. سیاوش پس سیاوش احسان توپ را دوباره برگرداند به نظری و توپ در میدان باقی میماند. پس سیاوش به مرکز جریمه گاه. احسانی پنجشنبه نتوانست توپ را جانب همدسته‌های خود روان کند و دیگر باره هم بازیگران استقلال توپ را به اختیار خود برمیگردانند. صدق جان قربانوف نتوانست پس بدهد بر رضا دهخونی. هجوم جوابی دسته سرافشان را می‌بینیم 4-2 از شماره بازیگران. این چی ضربه بود؟ در اجرای تولکین ارگاشوف یک ضربه بود که در آن مورد باز هم موردین حسنوف در آرامش قرار داشت و استراحت او را خللدار نکرد این ضربه. احسان
نه اونقدر پاسی خوب، هرچند او میخواست از بین دو کس برامیش جلیلوف پاس بدهد، اما آهسته پاس داد. تته پاس به کنار دهخانوف. بوریزه در مرکز میدان دوم می‌یابد. حالا اولین بار است که با چنین باوری بازیگران نیست روشن در مرکز میدان توپ رو در اختیار خود نگه می‌دارند. اوت. رومیش توپ رو از میدان زده بیرون کرد. سیاوش رستم سایرف توپ را گرفته نتوانست. فرهاد امیری پاسیو دهخانوف پاسی پرویز جان دهخانوف باقی بود. حسین نورماتов خود بازی ویران شد. بله خود بازی اینجا ویران شد و کی بود که خود بازی رو ویران کرد؟ صادق جان قربانوف مگر؟ صحنه تکراری این حالت رو میبینیم. نه بازیگر شماره 4 بوده است در همین وضعیت. مارلین چوبانوف و وضعیت استانداردی ضربه جریمه وی. امکانیت برای بازیگران ایست روشن. نه آنها تنها با طور بازیگزاری از این فرصت استفاده بردن میخواهند. برای کنی 5-1 حسین نورماتov ارسال تو به کنار راست خط هجوم. امیربک جوراباف تو آخرین بازی برد و قریب بود که توپ رو هم گرفت. بالا با شماره زیاد فشار میارن بازیگران استقلال و توپ رو هم احسان پنجشنبه با اختیار دسته خود برگرداند. رستم سایرف در حالت افساید بود و پاسی که ریزو دهخانی به او داد کوششی خوب صاحب شدن آن را نکرد، چرا که او میدونست که در حالت افساید قرار دارد. احسان رستم پس به احسان پنجشنبه موقع میگیرد. احسان ضربه نوبتی و این بار توپ از پهلوی دروازه گذشت. بعد ضربه اجرا کرده سیاوش حق نظری. ششمی ضربه کنجی دسته استقلال. خودی سیاوش حق نظری از کنج میدان آمادگی میگیرد برای توپ رو با بازی در آوردن. ارسال با جریمه گل برطرف کردن بازیگران دسته استراوشان این حالت رو. بازیگران استراوشان سعی بازار فاسد با کنار مقابل.
بازی دوام می‌یابد و خود بازی ویران نشد. از جانب بازیگر دسته سراوشان دهخانوف و توپ پاسیو باقی دسته سراوشان یکی از سرمخلص‌ترین تیم‌ها در کشور است. البته سرمخلص‌ترین دسته هم شاید موسم‌های قبلی میگفتیم خطا نمی‌کردیم، چرا که بیشتر از هر دسته دیگر در این تیم در بازی این دسته مخلصان اشتراک می‌کردند. اینجا یک حالتی اندک بحثناک به میان آمد. بازیگران سراوشان اعتراض کردند ولی داور اجازه داد که بازی ادامه بیابد. ولی طی چند موسم اخیر است که دسته سراوشان دیگر مخلصان خود را مثل سالهای پیش شاد کردن نمیتواند. نتیجه های چندان خوب ندارد این دسته، ولی باز هم بر زمین وقتی که بازی ها رو در ورزشگاه خانگی خود دایر میکنند دسته سراوشان، شمار زیادی مخلصان و هواداران این دسته رو ما میبینیم که در میدان جمع آیند تا اینکه این دسته رو دستگیری کنند. دهخانوف پاسیو باتته هجوم نوبتی در اجرای بازیگران دسته سراوشان. این یکی از آخرین حمله های آنها است. دهخانوف پاس به جریمه گاه و ضربه نوبتی بازم بلند. سلطانبک فاضلوف این بار هم ضربه را زدن نتوانست بازیگر دسته سراوشان. چهار دقیقه داده می شود به قسم یکمی بازی دسته های استقلال و سراوشان. 4 دقیقه فکر میکنم اندک زیاد هم هست، ولی به هر حال داور 4 دقیقه رو اضافه کرد و دسته ها 4 دقیقه دیگر امکان دارند که در میدان بازی رو ادامه بدهند. امیربگ اشتباه کرد و پاس داد به بازیگر دسته سراوشان و سلطانبک فاضلوف. پاس به سفروف. دهخانوف در اختیار اوست. ارسال سلطانبک به داخل جریمه گاه استقلال. در دقیقه اضافه کرده داور بازیگران سراوشان حالا بازیشون اندک فرق کننده هم هست. در مرکز میدان دوباره توپ را بازیگران سراوشان میگیرند. بازیگر سال دیگر با کناری راست و توپ در میدان باقی نماند. پرتاب از اوت بود. لحظه با توپ قرار دارد. پاسیو پر را باقی. هجوم نوبتی دسته استقلال اما آفساید. ولی اینجا دوباره شروع میکند که آفساید است. رضا دهخانی در حالت آفساید قرار داشته است. بازیگزاری خوبی بازیگران سراوشان این دفعه از کناری راست و از زمین ناقم شات رو ارسال کرد. تولکین ارگاش ارسالی و با جریمه گاه بازیگر از پای افتید، اما خود بازی آنجا ویران نشد و بازیگران سراوشان هم از این فرصت استفاده کرده نتوانستند. 1 دقیقه دیگر توپ و وقتی اضافه کرده داور باقی میماند. هجوم نوبتی استقلال بسیار یک فرصتی خوب میتواند برای زدن ضربه پیدا شود. رضا دهخانی خودش در داخل جریمه گاه بازی میکند. احسان ضربه و دیر کرد. رضا دهخانی دیر کرد از حد زیاد.
در اجرای پس و احسان پنجشنبه از اون ناراضی هم هست. برای دیر پس دادنش. و خوب قسم یکم بازی دستای استقلال و سرروشن با فایده از سرروشن به پایان میرسد. ببینید که احسان چگونه ناراضی است هنوز و خب هم دسته خود رضا دهقانی را بخشیدن نمیتواند و ما با تنفس میرویم. بعد از چند لحظه به قسم دوم این رقابت برمیگردیم و یک جا با هم نیمه دوم رو تماشا میکنیم.
Öyle bile küçüme gör. бинандагони арҷманд мухлисон ва алоқамандони футбол мо ба нимаи дуюми бозии дастаҳои истиқлол ва Исаравшан бармегардем. Баъд аз қисми аввал ҳисоб 2-0 ба фоидаи дастаи истиқлол аст. дар дақиқаи аввал дар сонаи 30 Амирбек Ҷурабоев голи бисёр зебое зад. Баъдан дар идомаи рақобат дар нимаи аввал Ризо Дехони ба задани голи дуюми дастаи истиқлол даст ёфт ва метавонист ки ҳисоб аз 2-0 дида бозам бештар ба фоидаи дастаи истиқлол бошад, вале бештар аз 2 гол зада натавонистанд дар идома бозингарони дастаи истиқлол, чаро ки зарбаҳои онҳо ё рост намерафт ё дар дохили ҷаримагоҳи Саравшан якдигарро дуруст намефаҳмиданд ва ҳамин гуна қисми аввал ба поён расид. Акнун нимаи дуюм шурӯъ шуд ва инро ҳам бояд бигӯем ки дар қисми аввал агар мо дар умум ба бозӣ таваҷҷӯҳ кунем, дастаи истиқлол рафти бозиро пурра идора мекард. Гоҳ бозингарони Саравшан то ба маркази майдон бо топ меомаданд ва якчанд ҳуҷум ҳам баъдан доштанд дар нимаи поёнии қисми якум, дар қисми поёнии нимаи аввал, вале дар ҳамон ҳолатҳо аз умуман ҷониби бозингарони Саравшан зарбаҳои хуб ё ин ки ҳуҷумҳои хавфнок ва зебо аслан дида намешуд ва ҳоло тӯб аз майдон берун мешавад. дар қисми аввал як тағйирот баъд аз голи дуюм буд, фикр мекунам, дар ҳайати дастаи Саравшан ва онҷо аз майдон гирифта шуда буд бозингари шумораи 3 Онгуене ба ҷои бозингари шумораи 70 Парвизҷон Деҳқонов вориди майдон гардид. Ва биёед акнун пурра мо бори дигар ба ҳайатҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ҳайати дастаи истиқлол Муридин Асанов, Суслов Кирилл, Содиқҷон Қурбонов, Марлин Чобанов, Аҳтам Назаров, Ромиш Ҷалилов, Эҳсони Панҷшанбе, Амирбек Ҷурабоев, Сиёваш Ҳақназарӣ, Рустам Соеров, Ризо Деҳқонӣ ва Игор Черевченко сармураббии дастаи истиқлол аст. Хуб, дар ҳайати эҳтиётии ин даста Музаффар Сафаралӣ, Рудольф Туркай, Рустам Камолов, Табрез Исломов, Манучер Сафаров, Масрур Ғафуров, Шаҳром Сулаймонов, Окоро Жозеф, Манучер Ҷалилов ва Шонпол Камолафе қарор доранд. ҳайати дастаи Истаравшанро ҳоло ман барои шумо хоҳам гуфт. баъд аз ин ҳамла Рустам Соеров бо топ дар канори ҷаримагоҳ, пасиё ба Ризо Деҳқонӣ, зорба ва гол! дубли Ризо Деҳқонӣ дар бозии имрӯза бар муқобили Истаравшан. ва ҳар ду голи ин бозингар бениҳоят зебо буд. албатта ин гол баробар бо голи аввали ӯ нест, вале ба ҳар ҳол ин гол ҳам бо як зарбаи бисёр босуръат ва қавӣ аз масофаи дур, ҳатто наздик ба хатти ҷаримагоҳ буд, иҷро гардид ва ҳисоб акнун 3-0 шуд. дар қисми аввал Ризо Деҳқонӣ ҳарчанд гол зада буд, вале буданд ҳолатҳое ки пасҳои ӯ начандон хуб мерафтанд. аммо ҳоло дар қисми дуюм ин бозингар ҷуброн кард он вазъиятҳои нофаҳморо. бозам бо пои чап ба кунҷи дуни дароза баъди паси Рустам Соеров Ризо Деҳқонӣ гол мезанад ва ҳисоб акнун 3-0. оғози қисми дуюм ҳам айнан ба монанди нимаи аввал аст. фақат фарқият танҳо дар ҳамин аст ки дар қисми аввал дар 30 сония якум бозингарони истиқлол гол заданд, дар нимаи дуюм бошад дар 3 дақиқаи аввал ба задани гол даст ёфтанд. тамом, ҳамин қадар фарқият аст. дар оғози қисми аввал ҳам голи зудкор шуд, дар оғози қисми дуюм ҳам голи зудкор ва идомаи ин рақобат ҳоло фикр мекунам аз ин дида бозам мушкилтар мешавад барои дастаи Саравшан. хуб, ҳайати дастаи Саравшанро ман барои шумо хуб мехостам муаррифӣ кунам. Нусрат Добудӣ, Ҳусейн Фарҳод Амирӣ, Фаридун Деҳқонов, Ҳусейн Нурматов, Стефан Онгуене, Саидчо Бузоров, Султонбек Фозилов, Бубур Қосимов, Ҷаҳонгир Сафаров, Тулкин Эргашев, Тете Атрам Георги ин бозингарони асосӣ ҳастанд. албатта хуб, Стефан Онгуене аз майдон гирифта шудааст ва ба ҷои ӯ Парвизҷон Деҳқонов дар майдон аст. дар ҳайати эҳтиётӣ ҳоло 3 нафари дигар қарор доранд. Ҷаҳонгир Имодияров, Муҳаммад Салмон Шораҷабов ва Дилшод Додобоев.
музамото бозингарони истиқлол Сиёваш пасиё ба канор зарбаи навбатӣ аз масофаи дур ва ҳусейн нусратободӣ тӯбро гирифта натавонист. ҳоло аут. Ризо Дехонӣ пасиё ба Сиёваш Ҳақназарӣ тӯбро аз даст дода музингарони истиқлол. Чӯбанов хост дубора тӯбро ба ихтиёри ҳамдастаҳои худ баргардонад, вале ӯ муваффақ нагардид дар ҳамин лаҳза. эсони панҷшанбе пасиё ба ақиб. ҳуҷуми навбати дастаи истиқлол оғоз мешавад. Сиёваш пасиё ба Ризо Дехонӣ, вале Ризо дар ин вазъият ба топ расидан натавонист зарамон олад бозингари дастаи истиқлол. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Саравшанро мебинем. Ин дафъа бо шумораи зиёдтар ин тим дар ҳуҷум аст. эсони панҷшанбе тӯби ирсол кардаи Эргашевро гирифт. Ризо пасиё ба Рустам Соиров, бо эҳтимоли зиёд дар ҳолати офсайд буд ин бозингар. тӯбро аз дарвозабон гузарон Рустам, вале тӯб баъдан пурра аз майдон берун шуд. хуб, инҷо садои штаки довар баланд гардид, яъне онҷо офсайд будааст дар ҳақиқат. ромеш ҷалилов то охир мубориза бурд, вале натавонист ки тӯбро бигирад. мубориза дар маркази майдони идома дорад. мухлисони дастаи истиқлол ҳоло фикр мекунам Алишер Ҷалиловро диданд дар майдон ва ба ин хотир аст ки ин қадар номи ӯро ҳоло ба забон меоранд ва ӯро дастгирӣ карда истоданд. тӯб дар ихтиёри ҳусейн Нусратободӣ, дарвозабони дастаи Саравшан. با تو بازیگران استقلال از یک هجوم دیگر ضربه نوبتی و توپ از میدان بیرون گردید. بازیگر عوض می شود در حیاط دسته سراوشان پس از چند لحظه دیگر. اینجا در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور گلا شکیلادзе سرمربی منتخب تاجیکستان هم حضور دارد. رفتی بازی دستای استقلال سراوشان رو تماشا کرده شده است. متخصصی ورزیده
سیاوش ارسالی از کنج میدان. فشار بازیگران دسته استقلال در نیمه میدانی سرافشان به نتیجه بود. حالا دلشاد داداباєв فکر میکنم آماده شده است از کنار از هیئت احتیاطی و به میدان خواهد آمد. دو در اختیار بازیگران استقلال. رستم سایرов نچندان خوب پاس داد در همین وضعیت با سیاوش. حالا امیربک دوباره توپ را میگیرد. احسان پاسی او سرعت افزایی ریزو دهخونی کوشش میکند که توپ را بگیرد و دو کس فشار میارند بر ریزو. اوت با فایده دسته استقلال. دوباره از مرکز میدان بازیگران استقلال به هجوم میروند. حالا تنها بیشتر از 10 دقیقه از آغاز نیمه دوم گذشت و در بازی این دو دسته ما یگان تغییرات را نمیبینیم. همان گونه که قسم اول پشت سر شده بود همان گونه نیمه دوم هم ادامه دارد. تت با توپ کوشش میکند که از احسان گذرد و اما موفق نشد. و احسانی پنجشنبه بسیار عالی توپ را از نزد پای موزینگر گرفت. سیاوش با توپ در احاطه 3 نفر. سیاوش توپ را از دست داد ولی مقابل وی قاعده بازی ویران گردید. در همین حالت تغییر در هیئت دسته سرافشان. حسین نصرت آبادی از میدان گرفته می شود و به جای او دلشاد داداباєv به میدان برآمد. حالا گویا که حسین نصرت آبادی ناراضی است. Сафаров, Тавреш 2, Пол 3 и Джозеф 4. Один Шаха останется. И у нас... Кроме Шахи, Мануче, Барак Шаха, Акчор بیایید. خود بازی ویران شد اینجا باز هم. حالا اکنون ما فهمیدیم که در حد از استقلال هم تغییرات ها میشوند. رومیش پاسیو باقی امیربک کیریل پاسیو با کنار احسان احتمال نظرف سیاوش ارسالی بلند و کنار و اما توپ زده از میدان بیرون کرده شد. احتمال نظرف پرتابی او با موقع بسیار عمالی احسان پاس داد به کنار. رومیش با توپ حرکت به مرکز موقع میگیرد برای اجرای ضربه اما نه چندان پاس خوبی رومیش جلیلوف به احسانی پنجشنبه اینجا به نظر رسید و توپ را از دست دادن بازیگران استقلال در همان موقع. اینجا باشد خود بازی را کیریل ویران میکند.
در مرکز میدان. وزم اوت و این بار با فایده دسته سرافشان. هجوم دسته سرافشان موقع برای اجرای ضربه و اولین ضربه راست فوتبال بازی سرافشان در دقیقه 61 بازی زده شد. اما موردین حسنوف با آسانی توپ را گرفت. دوباره با توپ بازیگران سرافشان. نه در مرکز میدان توپ را از دست دادند آنها. حالا با احتمال زیاد از هیئت احتیاطی دسته استقلال مسرور غفورов، منوچهر سفرов، تبریز اسلامов، رستم کمالов با میدان میبرند و شاید حتی منوچهر جلیلov هم. رستم بازیگزاری نوبتی بازیگران استقلال را میبینیم. رضا پسیو با کنار سایرов، ромиш جلیلov میخواهد به تنهایی از کنار حمله را ادامه بدهد و ضربه کنجی به فایده دسته استقلال. احسان با کنجی میدان اشتباه برای اجرای ضربه کنجی. انیوال در میدان رضا دهخانی بهترین بازیگر است تا این دم از نگاه من و البته در آخری بازی بعداً مسئولین انتخاب میکنند که کی بود بهترین بازیگر و شما میتوانید از پشت اکران‌های تلویزیون‌های خود البته انتخاب کنید بهترین بازیگر این رقابت رو. احسان پنجشنبه ارسالی و بجریمگاه دهخانov، ضربه پرویز جان با مرکز میدان و 3 کس آمدند، 4 کس آمدند برای بازی برآمدن. منوچهر سفرov، تبریز اسلامov و دو لیگنر بازیگر شماره 33 ژوزف اوکورو و بازیگر شماره 43 شون پول کمالافه. مسرور غفورov و شهرام سلیمانov، منوچهر جلیلov، رستم کمالov در حالت احتیاطی حالا باقی ماند. ромиш جلیلov سرعت افزایی او خود بازی بر مقابل این بازیگر ویران شد. خب با تغییرات اکنون انجام داده میشه. بازیگر شماره 8 38 حق نظری از بازی گرفته شد با جای بازیگر شماره 43 شون پول کمالافه به میدان میبرد. همچنین احتم نظرف از بازی گرفته میشه تا شماره 19 و با جای او تبریز اسلامov به میدان میبرد. و خب باز که از بازی گرفته میشه دو نفر دیگر. تبریز و شون پول با میدان آمدند. تحت شماره 21 رومیش از بازی گرفته شد و با جای او منوچهر سفرov با میدان برآمد و آخرین نفری که از بازی گرفته می شود ما خواهیم فهمید که آخرین بازیگر کی است که از میدان گرفته می شود. بازیگر شماره 4 دفاعگر از بازی گرفته شد در این لحظه مارلن چوبانوف و با جای او بازیگر شماره 33 ژوزف اوکورو وارد رقابت گردید. یک بار 4 تغییرات انجام داد سرمربی دسته استقلال ایگور چرفچنکا در دقیقه 65 رقابت و بعد عوض شدن 4 بازیگر. حالا این رقابت چطور ادامه می‌یابد یک جا با هم می‌بینیم.
Амирбек тӯбро ба ихтиёри ҳамласаҳои худ дигар бора бармегардонад. Боло бо дастбанди капитани маҳз Амирбек Ҷурабоев аз дар майдон. Манчер Сафаров дар чанд дастаҳои берун аз Тоҷикистон Манчер Сафаров чанд муддат бозӣ кард. дар беҳтарин даврони худ ӯ ба дастаи Персеполиси Эрон рафт дар баробари Ваҳдат Ҳанонов аз дастаи Истиқлол албатта, вале дар мавқеи ӯ боз хуб номзадҳои дигар буданд ва мавқеи худро ин бозингар пайдо карда натавонист дар ин даста. Аз он ҷо ба дастаҳои дигар гузариш кард. ҳоло имконият барои бозингарони Истиқлол буд ва ин фурсат аз даст рафт ва як муддати дигар дар Суперлигаи Ӯзбекистон корномаи худро идома дод Манчер Сафаров, дифогари канори рост ва ниҳоятан баргашт ба ҳайати Истиқлол. дифогари мунтахаби Тоҷикистон зарбаи навбатӣ ва Дадобоев бармегардонад тӯбро. ҳоло зарбаи кунҷи ба миён омад. Рустам Соеров имкониятро аз даст дод ва зарба иҷро кардаи ӯро ки на чандон хуб буд Дилшод Дадобоев баргардонд. дар ҳақиқат ин зарба на чандон хуб буд. ҳоло зарбаи кунҷи ба фоидаи бозингарони Истиқлол аст. бозам 9-0 мешавад шумораи зарбаҳои кунҷи. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. офсайд. бозӣ давом ёбад. дастаи Саравшан дар ҳуҷум аст. иштибоҳи Георги Тетеро мебинем дар иҷрои пас. паси оддӣ ӯ хато кард. боз як зарбаи дигар, бозам аз дарвозаи рақиб баланд буд ин зарба. ҳуҷуми навбатӣ дастаи Истиқлол. на, садаи шагидовар баланд гардид. ин бор қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дастаи Саравшан ба ҳуҷум меравад акнун. бибинем Парвизҷон паси ӯ тӯб ба ақиб баргардонда шуд. бориза Эҳсон барои гирифтани тӯб ва Эҳсони панҷшанбе муваффақ мешавад дар тӯбро баргардонидан ба дастаи худ. иштибоҳ аз тарафи Окор Жозеф ва акнун ин боис мешавад ки ҳамлаи навбатии дастаи Саравшан оғоз гардад. тӯб метавонад дар майдон боқӣ бимонад. на, аут ба фоидаи Саравшан. яке аз камтарин ҳуҷумҳои Саравшанро ҳоло мо мебинем. ҳуҷуми навбатии дастаи Истаравшан. инро ҳуҷум гуфтан ҳоло мушкил аст. танҳо тӯбро дар ихтиёри худ доранд бозигарони ин даста. бо ту бозингарони дастаи Истиқлол бозам Шон Пол, Эҳсон,
ارسالیو و خط جریمه‌گاه دسته سرافشان ضربه و خورشید توپ را برگرداند. احسان از نو میتواند که توپ را بگیرد و حمله دستش را آغاز کند. پس باقی این بار قسمی دومی میدانداری ما تنها یک گل رو تا این دم دیدیم. گل زده ریزو دهخانی رو. دوباره تو با اختیاری بازیگران دسته استقلال برگشت. صدرجان قربانوف اوت با فایده استقلال. Partov az out. منوچهر سفارov هجومی دسته استقلال را بسیار خوب آغاز کرد و پاسی او به کنار. احسان با تو پاسی جوابی در اجرای احسان ضربه و توپ از پهلوی دروازه گذشت. چقدر پاسی خوب، چقدر بازیگزاری زیبا در اجرای بازیگران استقلال، اما از این پاس رستم سویروف استفاده بردن نتوانست. بهترین فرصتی گلزنی را استفاده نکرد رستم. فشار میارم بازیگران استقلال. جوراباєв توپ را به اختیار دسته خود برگرداند. پس به عقب ریزا دهخانی این بار او ممخه ضربه‌زنی را خوب پیدا کردن نتوانست. صدرجان قربانوف با یک ضربه توپ را از میدان بیرون کرد و اجازه نداد که سلطانبек فاضلوف به توپ برسد در همین لحظه ها. ببینید منوچهر چگونه از سه کس گریخت، بعدم پاس داد به احسان و برای رستم چقدر فرصت خوب رو به میان آورد. حالا توپ دوم در میدان است و بازی ادامه می‌یابد. تو باز هم در اختیار بازیگران نیست روشن. ارسال به داخل جریمه‌گاه و اولین شده به توپ میرسد در این وضعیت کیریل. بازیگزاری نوبتی امکانیت برای اجرای ضربه و نه آنقدر ضربه سخت، نه آنقدر ضربه با سرعت و فرصت از دست رفت. موردین حسنوف توپ را گرفت. این دومین ضربه راستی بازیگران سرافشان بود در بازی امروزه و هر دو آن را هم در قسم دومی رقابت زدند. رستم سویروف، احسان توپ را برگرداند به رستم. امیربek از مرکز میدان دوباره بازیگران دسته استقلال به حمله رفتن میخواهند. ریزا دهخانی پاسی به رستم سویروف. از مجبوری رستم پاس داد به احسان پنجشنبه. حالا بازیگزاری نوبتی احسان و منوچهر سفارov. این دو بازیگر یکدیگر رو از حد زیاد خوب فهمیده ایستادند در حالتی که منوچهر از احتیاطی به میدان آمده است. منوچهر سفارov در یک حالت غیر انتظار توپ را تاب داد و به کنج دروازه سرافشان روان کرد. او با این عملش بر رستم سویروف فهماند باید این خیل گل زد، نه اینکه منتظر شد که برای تو فرصت به میان میارند و آن را هم باز استفاده نبری. امروز فستیوال گل‌های زیبا از طرف دسته استقلال در
ورزشگاه مرکزی شهر ایصار گذرانده شده است. چهار گل دیدنی، 4 گل افسانوی، علل خصوص انا همین گل. اینجا کی پس داد؟ احسان مگر؟ نه، رستم سویروف پس داد. و اکنون هرچند رستم سویروف گل نزده باشد هم ولی اسیست دارد. اما 10 اسیست جای یک گل رو نمیگیرد برای حملهگر. احسان پنجشنبه توپ را بوی نوبتی او رو میبینیم. رستم سویروف پس به کنار. رضا دهقانی میتواند هجوم دستش را ادامه بده. نه، او توپ را از دست داد در مرکز میدان و اگر همین طور بازی رو ادامه دادن بگیرد با احتمال زیاد چریخچنکو او را از میدان میگیرد. هرچند این بازی علاقه همه چیزش حل و فصل شده است. من اصلا هرگز باور ندارم که دیگر حساب 4-0 تغییر بیابد، یعنی حساب شود که استراوشان حداقل امیدی نجات یافتن این بازی رو پیدا کند. نه، احسان در کنار ما شما است. در قسم دوم واقعا خوب بازی کرده ایستاده است. حالا در نیمه اول هم البته بازی بد نداشت. بازم توپ در اختیار بازیگران دسته استقلال باقی میماند. اینجا خود بازی رو رستم سویروف ویران کرد. هجومی دسته استراوشان و توپ میتوانست به دروازه استقلال وارد شود در این حالت، اما نشد. گیورگی نتوانست در این وضعیت گل زده و تغییرات اکنون در حیاتی دسته استراوشان. بازیگر شماره 7 فوزیلوف از میدان گرفته میشود. سلطانبک و به جای او تحت رقم 25 جهانگیر ایمدیاروف وارد میدان گردید. باز یک تغییرات دیگر در حیاتی دسته استقلال. رستم کمالوف وارد میدان شد و رضا دهقانی از بازی گرفته می شود. رضا دهقانی در بازی امروز سخت خسته شد. 2 گل زد، 2 گل زیبا. حالا ببینید که ساده جان قربانوف چگونه امکانیت داد برای بازیگر استراوشان و ما در موقع در کاری نبود موردین حسنوف، ولی به اینجا مشکل اساسی در این بود که توپ جانبی خوب دروازه نرفت. دقیقه 79 بازی ادامه دارد. بازم با توپ بازیگران دسته استراوشان و از کنار راست ادامه می‌یابد حمله این دسته. برای جان دهقانوف با توپ قرار دارد. حرکت نوبتی او را ما می‌بینیم. پس باقی ضربه از همین موقع و توپ اصلا جانبی دروازه نرفت در همین حالت. فشار میارم بازیگران دسته استقلال تا اینکه از نو توپ را با اختیار خود برگردانند و توانستند این کار را هم کنند. فشار میارد رستم سویروف. ضربه خورشید دادابایف. مبارزه در مرکز میدان. پسی ژوزف اوکارا، حالا خودی او دیگر با توپ قرار دارد.
خب اگر ما با بازی‌های بعدی دسته‌های استقلال و سرافشان توجه کنیم، دسته استقلال قهرمان فعلی لیگ اولی و یگانه نماینده تاجیکستان البته در لیگ چمپیون‌های 2 آسیا امسال بعد از این رقابت بر مقابل حاصلات بازی می‌کند. در البته این هم یک بازی موقوف مانده دیگر است، بازی دوری 14 و بعداً بر مقابل دسته پنجشیر دسته استقلال روز 24 آگوست بازی خواهد کرد در دوری 15 پس از 9 روز دیگر، پس از تقریبا 10 روز دیگر. دو بازی موقوف مانده دارد دسته استقلال. هر دو این بازی خود را اگر با غلبه جمع بست کند این دسته، پس شماره امتیازش برابر می شود با تیم فخش. قربانوف خود بازی را ویران کرد در این حالت و ضربه جریمه به فایده بازیگران سرافشان است. اکنون پرویز جان دهخانوف در نزد توپ قرار دارد. امیر هم در پیشی او است. دار ضربه در اجروی فرو. خوب انیخترش پرویز جان و ضربه تکراری، اما این دفعه تو بازم بلند رفت. پرویز جان دهخانوف ضربه را زد جانبی دروازه، اما بعدا ضربه قاسموف اصلا جانبی دروازه نرفت. این پرتو بود از طرف پرویز جان دهخانوف. یک هم دسته او اگر کمتر به توپ میرسید اونجا امکانی فریب خوردن یا فریب دادن موردین حسنوف هم بود. احسان پاسیو در قسم دوم قریب که احسان خطا نمیکنه دیگر. رستم پس با امیربک ادامه می‌یابد حمله نوبتی استقلال. امیربک پاسیو با منوچهر سفرов ارسال نوبتی ضربه و گل. احسان پنجشنبه یا اینکه رستم سایرов با احتمال زیاد رستم سایرов. بله رستم سایرов این دفعه با زدن گل دست یافت و حساب اکنون 5-0 میشود. اخیراً پس از انتظاری‌های زیاد رستم سایرov گل زد. بسیار حسابی بزرگ شد در بازی امروزه و البته دسته سرافشان این حال ما از بازی بر مقابل اسخطه که آنجا 6-2 به نفع اسخطه به پایان رسید. خب با خلاصه آمدیم و فهمیده توانستیم که در وضعیت نه چندان خوب است و در این حال البته که در این گونه رقابت ها شکست میخورد. مقابل استقلال برای این رقیب بازی کردن کاری آسان نیست. خب بازی ادامه می‌یابد. بیشتر از 5 دقیقه دیگر حالا تا پایان این رقابت وقت هست و در این 5 دقیقه دیگر چیکار میتوان کرد؟ دسته سرافشان تنها در میدان این طرف اون طرف میدوند بازی میکنند. خلاص رستم کمالوف یک نفر رو گذاشت. رستم پس نوبتی او به مرکز ضربه و منوچهر سفرov ضربه را اجرا کرد، اما ضربه زده او را ژان پل کمالوف برگرداند. خیلی نزدیک بود که اینجا تو به دروازه وارد شود، اما نه، بازم نشد.
Safarov, Amirbek. احسان. خیلی پاسی عالی. رستم کمالوف اکنون از نه توپ رو از رقیب گذراند ولی خودش این بار از پای افتید. بازیگر جوانی که نه وضعیت احتیاطی به میدان آمد ولی بازی خوب کرده ایستاد از ضربت استقلال. و از او جوانترها محمد نظریف، مصطفی حسنبکов، یک حمله‌گر دیگر دفاعگر، دو نفری هستند که مهمترین افراد در هیئت نورسان تو عبدالله تاجیکستان هستند و آنها این حال با همتیمان خود با همسالان خود در کشور اندونزیا قرار دارند. آنجا در جام استقلالیت اندونزیا بازی میکنند و خب این هم یک مرحله آمادگی برای اشتراک نورسان تو عبدالله ما در جام جهان است که خطا نکنم اگر ماه نوامبر در خب کشور قطر میگذارد و نوامبر برگزار میشود این رقابت. و بله هجوم نوبتی دسته ایستا روشن ارسال به جریمه‌گاه و موردین حسنوف توپ را گرفت. رستم کمالوف خودش باز هم میخواهد هجوم را ادامه بدهد و برای گذشتن از یک دو کسال خیلی آسان به نظر میرسد. شان پال پاسی نوبتی او ضربه و امکانیت برای رستم کمالوف حالت افساید نیست. بازیگر جوانی دسته استقلال گل ششم دسته‌اش را میزند و این گل را او به کی بخشید؟ علیشیر جلیلوف. اینجا در نزد مخلصان خود از فکر میکنم عکس میگیرد و این اشاره رستم کمالوف هم با علیشیر جلیلوف. بله این رو ما اکنون خوب فهمیدیم که رستم کمالوف با کجا اشاره کرده است. با علیشیر جلیلوف و کاپیتان دسته استقلال با اون نفری که همیشه در همه حالت پشتی رستم کمالوف ایستاد و یک از آنهایی که او را تربیت کرد در فوتبال ما از علیشیر جلیلوف است. البته در برابر مربیانش 89 رقابت ادامه دارد. اگر باز همین طور برود تا پایان رقابت ما باز گل‌های نوبتی استقلال رو می‌بینیم. از هیئت استقلال کی گل نزده ماند دست بردارد. این نوبتی اوست. شان پال پاسی و باقی پرویز جان نه آنقدر یکدیگر فهمی خوب در اجرای بازیگرانی ایستا روشن بود. رستم مقابل خود بازی ویران شد این دفعه. امیربک پرتاب او راست و داخل جریمه گل و توپ در رسید دروازه‌بان. ترجان مومینوف سرمربی دسته سروشن هرچند دروازه‌بانی دسته را حفظ کرد. حسین نصرت آبادی رو گرفت و به جای او دلشد دادابویف رو به میدان آورد ولی دسته استقلال از گل زدن باز نایستاد. یعنی دروازه‌بان پیش روی بازیگران استقلال رو گرفتن نتوانست، چی دروازه‌بانی اول چی دروازه‌بانی دوم. اوت بازم با فایده دسته استقلال. آخرین دقیقه وقت اساسی بازی شروع می شود. خب درباره بازی بعدی نگفتیم دیگر. استقلال بعد از این مقابل پنچر بازی خواهد کرد. بعدا بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش، مقابل برقچی، اولبوک و من علاقه در تیرامو می شود. بعضی از این بازی‌ها یعنی در ماه سپتامبر دویر خواهند گشت. تیم ایستا روشن باشد بعد از این رقابت بر مقابل خوجند باید بازی کند و این آخرین بازی دسته در ماه اوگوست می شود. بعدا بازی‌ها در ماه سپتامبر ادامه خواهند یافت. بورگارد از بوهوسیلوت، پنچر و کلوب مرکزی ورزش ارتش در ادامه تا میانه ماه اکتبر بازی خواهد کرد دسته ایستا روشن در ادامه رقابت‌های لیگ اولی مملکت. حالا 3 دقیقه به وقت اساسی بازی دسته‌های استقلال و ایستا روشن الوه کرده می شود و هجوم نوبتی دسته ایستا روشن را می‌بینیم. ارسال به جریمه‌گاه و ضربه کنجی نخورد. بله
این ضربه کنجی است و نخستین ضربه کنجی دسته سرافشان اگر خطا نکنم. چند پیش 9-0 بود شماره ضربه کنجی. حالا چند شد؟ ما نفهمیدیم. برای جون دخانوف پرتاب بلندیو رفتیم نه چیزا گیریم بیایی فرهاد امیری توانست رو در میدان نگه دارد. بازیگر سال دیگر باز هم بلند و تو در دست موردین حسنوف. امیر بیک سونی پنجشنبه رستم سویرов اوت با فایده استقلال. یادآور می‌شویم که در بازی امروز در دقیقه یکم امیر بیک جورابویف با زدن گل دست یافت. بعداً در دقیقه 27 و 48 رضا دهقانی دو گل دیگر زد. حساب 3-0 گردید. در ادامه منوچهر سفارов گل زد، رستم سویرов گل زد و در آخر رستم کمالов گل زد و حساب 6-0 گردید. احسان پنجشنبه پاسی و باقی جوزف پاسی و باقی تبریز یک حمله دیگر سازمان دادن. میخوام بازیگران استقلال هرچند حالا وقت خیلی کم است. رستم کمالов پاسی و باقی سویرов توپ را از دست داد و تا آخرین بازی میبرد رستم برای گرفتن توپ اما موفق نشد و اینجا باشد خود بازی ویران گردید. وقت به پایان رسید و صداشتکی داوری مرکز هم بلند گردید. بازی بین نسای استقلال و سرافشان با حساب 6-0 در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار با پایان میرسد و دسته استقلال اکنون پس از این رقابت دوستان عزیز به جای دوم برآمد با کسب 27 امتیاز و برابر شد با کلوب مرکزی ورزشی ارتش. وقت در جای اول است با 30 امتیاز ولی استقلال یک بازی کمتر انجام داده است. تبریک میگم این غلبه را با همه فوتبال بازان استقلال و مخلصان این دسته و اینجا ما گزارش مستقیم خیش رو به انجام میرسانیم. من اینامدین احمدزاد با جمع همکاران تکنیکی هم این گزارش رو از ورزشگاه مرکزی شهر ایسار مستقیما پیشنهاد شما کردیم. تا دیدارهای دیگر سربلند و موفق باشید. خیر.
Oğuz asa yak asa akay törmüyor bak. Yak asa Oğuz. Oğuz asus. Yak. Yak dese yak dese hast. Yak. Hast. Tedasay mı olmadı Oğuz? Ну, что можно сказать? Ребята очень уставшие. Мы играем 10 числа, мы играем 14 числа. А команда «Стекло» играет игру, они устали, они пропускают тур, они свежие, а мы, то, что есть, то мы так и играем. Поэтому сил не хватило, и вследствие того, что очень много голов пропустили. Ну и сегодня, конечно, голы были такие, что не удар, то в девятку, то гол. Ayuca X kina. Ayuca X kina. Agar kuşta